الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً پیدا کرنے میں، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، ان فی خلق السماوات والارض یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات دن کے بدلنے میں، اللیل کا معنی رات اور النہار کا معنی دن، واختلاف اللیل والنہار اور رات دن کی تبدیلی میں، والفلک التی تجری فی البحر، والفلک فلک کا معنی کشتیاں، التی تجری تجری کا معنی چلنا، فی البحر بحر کا معنی سمندر، والفلک التی تجری فی البحر اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس لوگوں کے نفع کے ساتھ، سمندر میں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں تیرتی ہیں، بما ینفع الناس لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وما انزل اللہ اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا به الارض پھر آباد کرتا ہے اس سے زمین کو، فاحیا آباد کرنا، بھی اس پانی کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتها موت کا معنی بنجر ہونا، بنجر ہونے کے بعد، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، وبث فیها من کل دابہ وبث اور پھیلائے، فیہا اس میں، من کلی ہر قسم کے، دابتن جانور، وبث فیہا من کل دابہ اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح الریاح کا معنی ہوائیں، اور تصریف کا معنی پھرنا گھومنا، وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب
सहाब का माना बादल, अल मुसख्खर ताबेदार, बैन समा वल अर्द, अर्ज का मतलब जमीन, अस्समा का माना आसमान, व तसरीफ रियाह व सहाब अल मुसख्खरी बैन समा वल अर्द, और हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबेदार बनकर काम में लगे हुए हैं। लआयातिन लिकौमी याकिलून, लआयातिन निशानियां हैं, लिकौमी याकिलून अकल रखने वाली कौम के लिए। लआयातिन लिकौमी याकिलून उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल से काम लेते, यानी पीछे अल्लाह ताला की कुदरत की इतनी सारी बातें जिक्र हैं, इन तमाम बातों में लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल से काम लेते हैं। व मिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, व मिनन नासी और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन यत्तखिदु जिन्होंने बना लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, अंदादन शुरका, व मिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, और लोगों में कुछ वो भी हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को उसकी खुदाई में इस तरह शरीक करार देते हैं कि युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, युहिब्बूनहुम वो उनसे मोहब्बत रखते हैं, कहुब्बिल्लाही अल्लाह की मोहब्बत की तरह, युहिब्बूनहुम वो उनसे मोहब्बत करते हैं, यानी अपने माबूदों से जिनको अल्लाह ताला के साथ उन्होंने शरीक करार दिया है, उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं, कहुब्बिल्लाह जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, वल्लदीन आमनू और जो लोग ईमान लाए, अशद्दु वो सबसे ज्यादा, हुब्बन मोहब्बत करते हैं, लिल्लाही अल्लाह ताला से, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वो उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह की मोहब्बत। वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो अल्लाह ही से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, वलौ और काश के, यरा समझ जाएं, अल्लज़ीना ज़लमू वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू और काश के ये जालिम उसी वक्त समझ लिया करें, इज़ यरौनल अज़ाबा, इज़ जब, यरौना देखें, अल अज़ाबा अजाब या कोई तकलीफ दे बात, क्या समझ लिया करें, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ के यकीनन अल कुव्वता तमाम की तमाम ताकत, लिल्लाहि अल्लाह की है, जमीअन सब की सब, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला शदीदुल अज़ाब सख्त सजा देने वाला है। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब और काश के ये जालिम उसी वक्त समझ लिया करें जब कोई तकलीफ देखते हैं कि तमाम तर ताकत अल्लाह ही को हासिल है और ये कि अल्लाह का अजाब आखिरत में उस वक्त बड़ा सख्त होगा। इज़ तबर्रअ अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबअू व रअवुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, इज़ जिस वक्त, तबर्रअ ला ताल्लुकी इख्तियार करें, अल्लज़ीना तुबिउ ला ताल्लुकी इख्तियार करेंगे, तबर्रअ बराअत का इजहार करेंगे, अल्लज़ीना तुबिउ वो लोग जिनकी इत्तिबा की गई, जिनको शरीक ठहराया गया, जिनकी पूजा की गई, जिस वक्त वो ला ताल्लुकी का इजहार करेंगे, मिनल्लज़ीना तबअू उन लोगों से, इत्तबअू जिन्होंने इत्तिबा की थी, जिन्होंने खुदा माना था, वरअवुल अज़ाब और अजाब को देख लेंगे, व तक़त्तअत और टूट जाएंगे, कट जाएंगे, मिनहुम उनसे, अल असबाबा हर किस्म की रिश्तेदारी। इज़ तबर्रअ अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबअू व रअवुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब जब वो पेशवा जिनके पीछे ये लोग चलते रहे अपने पैरोकारों से ला ताल्लुकी का इजहार करेंगे और ये सब लोग अजाब को देख लेंगे और उनके बाहमी रिश्ते कट जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीना तबअू लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना, तो उस वक्त क्या हालत होगी। वक़ाला और कहेगा, अल्लज़ीना तबअू
وہ شخص جس نے اتباع کی تھی، کیا کہے گا؟ لو، کاش کے، ان لنا، ہمیں، کرغتن، لوٹا دیا جائے، فنتبرأ، تو ہم بھی براءت کا اظہار کریں گے، ہم بھی لا تعلقی کا اظہار کریں گے منہم، ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا منا، ہم سے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح لا تعلقی کریں جیسے انہوں نے ہم سے لا تعلقی کی ہے۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، كذلك، اسی طرح، یریہم، ان کو دکھائے گا، اللہ تعالی، کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ دکھائے گا ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، جو ان کے لیے حسرات، حسرت کا باعث ہوں گے، وما ہم، اور وہ نہیں ہوں گے، بخارجین، نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، وما ہم بخارجین من النار، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ تو جو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی خدائی کی دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ان دلیلوں میں جب انسان غور کرتا ہے تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا عقل سے کام لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، یعنی ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی نشانیاں ہیں کہ یہ جو آسمان ہیں، السماوات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے۔ اب کتنے آسمان بنائے ہیں؟ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، 7 سماوات، یہ الفاظ صاف طور پر قرآن پاک میں کئی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہمیں صرف ایک آسمان نظر آتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ جو آسمان ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر صرف اسی ایک آسمان کو انسان غور سے دیکھے اور اس میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس میں بھی ہیں۔ آج اتنا جدید دور آ گیا ہے کنسٹرکشن کا، تعمیرات کا، تو اس کے باوجود ہماری کوئی عمارت دیواروں اور ستون کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک اس میں دیواریں نہیں ہوں گی، کوئی ستون نہیں ہوں گے، اس وقت اس کی چھت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان، ایک آسمان نہیں، 7 آسمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آسمان کی یہ جو چھت ہے اس کو بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے اور اس کو قائم کیا ہوا ہے۔ تو صرف یہ آسمان ہی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والارض، اور زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا صیغہ صرف ایک زمین کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، جبکہ قرآن پاک میں سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 آسمانوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور ان آسمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی پیدا کی ہیں، یعنی جیسے 7 آسمان ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان زمینوں میں بھی مخلوق ہے، جس طرح اس زمین میں مخلوق ہے اسی طرح دوسری زمینوں میں بھی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی انہیں ان کے بارے میں حقیقتاً جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے نا وہ حقیقتاً نہیں جانتا۔ اگر یہ جو ایک زمین ہے اسی کو ہم دیکھیں کہ یہ کتنی وسعت اور فراخی والی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر کتنے سارے ممالک قائم ہیں، اور اگر اس زمین کا 100% حصے کا اگر ہم جائزہ لیں تو آبادی کہہ لیں یا خشکی کہہ لیں، صرف اور صرف 29% حصے پر ہے خشکی، 71% حصہ زمین کا جو ہے نا وہ پانی پر مشتمل ہے۔ اور یہ جو 29% حصہ ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں کتنی حکومتیں قائم ہیں اور کتنی بڑی بڑی حکومتیں اور کتنے بڑے بڑے ملک قائم ہیں۔ تو انسان اس زمین پر بھی غور کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی تبدیلی میں، ان میں بھی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک بنایا، دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مشاہدہ ہے جو ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو دلائل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلنے والی کشتیاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ اس زمانے میں چونکہ کشتیاں زیادہ چلتی تھیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کا تذکرہ کیا۔ موجودہ دور میں بڑے بڑے سمندری جہاز ہیں، کشتیاں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بڑے بڑے بحری بیڑے، ٹھیک ہے جی۔ تو اتنے بڑے بڑے سمندروں جہازوں کو اور ان جہازوں پر لدی ہوئی چیزوں کو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو زمین کے اوپر قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آگے فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اس پانی کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو زمین بنجر ہو جاتی ہے تو اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس زمین کو آباد کرتے ہیں، زمین سے اللہ تعالیٰ درخت پیدا کرتے ہیں، سبزیاں پیدا کرتے ہیں، گھاس پیدا ہوتی ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ زمین سے پیدا کرتے ہیں۔ پھر بارش نازل کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زمین سے اگاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام بس دانا ڈالنا ہے، دانے سے اللہ تعالیٰ دوسری چیز پیدا کر دیتے ہیں۔ تو پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کون ہے جو اس دانے کو مجبور کر دے کہ جناب اس میں سے ضرور کچھ پیدا ہونا چاہیے؟ کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس دانے کو۔ بہت سارے دانے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی دانے سے جو ہے نا اگلا پودا یا درخت جو ہے نا پیدا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانور پیدا کیے، ٹھیک ہے جی۔ جانوروں کی شکلیں دیکھیں، پھر جانوروں کی صورتیں دیکھیں، کسی کی 4 ٹانگیں ہیں، کسی کی 2 ہیں، کسی کی زیادہ ہیں، کوئی زمین پر رینگ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی اڑ رہا ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نظارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ ساری چیزیں دلیلیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کیا دلیل ہے؟ تو جہاں پہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے نا، وہاں پہ سامنے شہتوت کا درخت تھا۔ کہنے لگے اور کچھ نہ بھی ہو، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سامنے
शहतूत का दरख्त है, यही अल्लाह ताला की वहदानियत की दलील है। शहतूत के इन पत्तों को अगर रेशम का कीड़ा खाता है, तो उनके पेट से रेशम पैदा होता है। अगर इन शहतूत के पत्तों को हरनी खा ले, तो उसके पेट में कस्तूरी पैदा होती है। और इन्हीं शहतूत के पत्तों को शहद की मक्खियाँ खाती हैं, तो शहद पैदा होता है। और फिर इन्हीं शहतूत के पत्तों को ऊँट और बकरियाँ खाएँ, तो मेंगनियाँ और गोबर पैदा होता है। चीज़ एक ही है, शहतूत के पत्ते, लेकिन आगे उनमें इनकलाबात पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात, कि उनके इस्तेमाल से किसी के पेट से रेशम पैदा हो रहा है, किसी के पेट में कस्तूरी पैदा हो रही है, किसी के पेट से शहद पैदा हो रहा है और किसी के पेट से वो गोबर और मेंगनी की सूरत में निकल रहा है। तो ये सारी की सारी अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला का अंदाज़ है। इसी तरह फरमाया व तसरीफ़िर रियाह व सहाबिल मुसख्खरी बैन अस्समाइ वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। ये जो हवाओं की गर्दिश है और इसी तरह आसमानों और ज़मीन के दरमियान बादल, ये सारी की सारी निशानियाँ हैं अल्लाह ताला की तख्लीक की, अल्लाह ताला की कुदरत की। बस इनमें गौर व फ़िक्र के लिए थोड़ी-सी अक्ल चाहिए। हैं, ये हवाएँ कभी मशरिक़ से मग़रिब की तरफ चलती हैं, कभी मग़रिब से मशरिक़ की तरफ चलती हैं, कभी ठंडी हवा चलती है, कभी गर्म हवा चलती है। आजकल रमज़ान का मौसम है और अल्लाह ताला ने रमज़ान के मौसम को हम लाहौर वालों के लिए बड़ा बेहतरीन मौसम बना दिया है कि कई दिनों से बारिश का मौसम है, कभी-कभी हल्की बारिश भी हो जाती है, सख्त धूप नहीं है। तो अल्लाह ताला की इन तख्लीकात को सामने रखकर अल्लाह ताला से डरना चाहिए। बस क्या बात है, हमारे अंदर अल्लाह ताला का खौफ नहीं है। हमारे पास सारी नेमतें हैं, हमारे पास सारा इल्म है, लेकिन हम पत्थर से भी ज़्यादा सख्त दिल हो चुके हैं। हमें अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर अपने दिलों में नहीं रहा। अल्लामा अब्दुर रहमान औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हमारे मोहल्ले में कोई शख्स फौत होता था, तो हम कई-कई दिन तक परेशान रहते थे और सही तरह खाना नहीं खा सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे कि फलाँ शख्स फौत हो गया, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। और आज हम देख लें, अल अमान वल हफ़ीज़, लोग जनाज़े पे खड़े होते हैं, कब्र में खड़े होते हैं और साथ हँसी-मज़ाक भी चल रहा होता है, उन पर कोई असर ही नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग माँ-बाप को दफ़ना रहे होते हैं, करीबी अज़ीज़ों को दफ़ना रहे होते हैं और साथ ही हँसी-मज़ाक भी चल रहा होता है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन तमाम अल्लाह ताला की कुदरतों के बावजूद बहुत सारे लोगों ने अल्लाह ताला के साथ शुरका बना लिए हैं, खुदा बना लिए हैं अल्लाह के अलावा। और फिर जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, जैसे अल्लाह का ममनून एहसान होना चाहिए, वैसे ही वो उन्हें उनसे मोहब्बत करते हैं और वो वैसे ही वो उनके ममनून एहसान होते हैं। मुशरिकीन जितने भी हैं, कोई चाँद की इबादत करता है, चाँद से मोहब्बत रखता है, कोई सूरज को पूजता है, सूरज की इबादत करता है, सूरज से मोहब्बत रखता है, ठीक है? किसी की किसी बुज़ुर्ग के साथ अकीदत है और किसी की किसी बुत के साथ अकीदत है, ठीक है? देखें, इन तमाम चीज़ों को पसंद करना, ठीक है? शायद इनमें कोई ऐब ना हो, अगर आप सिर्फ़ इस चीज़ को देखें कि ये कितना अच्छा है। ठीक है? लेकिन जब इनके साथ हम निस्बत कर देते हैं इस चीज़ की कि इसने इसको पैदा किया, ये मुझे बीमारी देने वाला है, ये मुझे शिफ़ा देने वाला है, ठीक है? तो फिर सारी की सारी बुराई उन चीज़ों में आ जाती है। ये हमारा अक़ीदा जो है उसमें आ जाती है। तो असल बात है कि हम अगर जब दूसरी चीज़ों को, दूसरी मख़लूक़ात को, अल्लाह की जो मख़लूक़ हैं, उन्हें हम खुदा समझने लगेंगे, खुदा का मक़ाम देने लगेंगे, तो सारी बुराई इसमें है। असल जो जिसका मकाम है वो देंगे तो कोई बुराई नहीं है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह की मोहब्बत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत है जो अहले ईमान को होती है। अहले ईमान को सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। लिहाज़ा अल्लाह ताला के अहकाम को भी हमें सबसे ज़्यादा पूरा करना है और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं रखेगा, अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, अपनी तमाम मखलूक़ात, तमाम लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा, तो वो कामिल तौर पर मुसलमान नहीं है। एक तरफ माँ-बाप की बात हो और दूसरी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हो। तो अब हम देखेंगे
کہ ہم ماں باپ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں سے پتہ چل جائے گا کس کے ساتھ محبت ہے۔ دیکھیں یہ جو بزرگان دین ہے، ان کی محبت جو ہے نا وہ دین کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کی محبت کی وجہ سے ہم دین میں بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اسی طرح اہل بیت کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ دین، فقہاء کرام، محدثین، اولیاء امت، ان سب کی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن ان سب کی محبت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ درجہ بدرجہ محبت ہو، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ان حضرات کی درجہ بدرجہ۔ ان شخصیات کو خدائی کا مقام دینا جائز نہیں ہے۔ ان شخصیات کو اگر ہم خدائی کے مقام پر بٹھا دیں گے تو پھر ہم گناہگار ہوں گے، وہ شخصیات گناہگار نہیں ہوں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن منظر کیا ہوگا؟ منظر یہ ہوگا قیامت والے دن، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل کیا بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف آئے تو ہمیں فوراً نظر جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تکلیف بھیجی ہے، اور جو مشرکین ہیں انہیں فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ جو ہمارے معبودان باطلہ ہیں، جیسے چاند ہے، سورج ہے، اور جن کی بتوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ بت ہمیں کسی قسم کا فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن جب یہ شرک انسان کرتا ہے تو اس کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آخر کیا ہوگا قیامت والے دن؟ یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ اپنے متبعین سے برا تو قرآن پاک نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قیامت والے دن یہ ہو کر رہے گا۔ کیا ہوگا کہ یہ جو مشرکین جن خداؤں کو پوجتے تھے، جن جعلی خداؤں کو پوجتے تھے، وہ جعلی خدا قیامت والے دن انکار کر دیں گے، کہیں گے جب وہ پیش اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہو کر رہے گا کہ جن کی یہ پوجا کرتے تھے وہ قیامت والے دن جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو اس وقت وہ پھر جائیں گے، وہ کہیں گے جی یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا ہماری عبادت کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 24ویں اور 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن کیا منظر ہوگا؟ قیامت والے دن سارے مشرکین جمع ہو کر شیطان کے پاس جائیں گے، اور اسی طرح جن کو وہ پوجتے تھے ان کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کر کہیں گے آج ہم پھنس گئے ہیں تو ہمیں یہاں سے نکالو، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آج کل ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ جب کسی کے پر کوئی کیس بنتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی دنگا فساد ہوتا ہے، تو وہ پھر بڑوں کے پاس جاتے ہیں جی ہمیں اب اس جو ہے نا مصیبت سے ہماری جان چھڑائے۔ وہ پھر اپنے بڑوں سے رابطہ کرتے ہیں، وہ پھر اپنے بڑوں سے رابطہ کرتے ہیں، اس طرح کوئی تعلق کو کوئی کچھ نکال کر کہتے ہیں جی اس طرح ہماری بچت ہوئی۔ تو اسی طرح یہ سارے کے سارے جن کو پوجتے تھے تو قیامت والے دن ان کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے ہمیں بچائیں، ہمیں یہاں سے نکالیں، تو وہ آگے سے جواب دیں گے ہم بھی تمہاری طرح دوزخ میں ہیں، ہم تمہیں کیسے نکالیں؟ ہم تمہاری طرح دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں تو ہم تمہیں کیسے نکالیں گے؟ پھر یہ سارے مل ملا کر ابلیس کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے سارے سبز باغ تو آپ ہمیں دکھاتے رہیں، آج آپ ہماری مدد کریں۔ تو ابلیس کا جواب بڑا سخت ہوگا، وہ کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں نے تمہارے اوپر کوئی طاقت، کوئی زور تھا میرا کہ میں نے تمہیں مجبور کر دیا ہو کہ تم میری عبادت کرو، تم یہ کام کرو؟ نہیں، میں نے تو تمہیں صرف ایک سبز باغ دکھایا تھا، تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کیوں مانی، میری بات کیوں مانی؟ تو آج تم سارے میرے پاس اس طرح آئے ہو جیسے میں نے تم سب کو گمراہ کیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان قیامت والے دن یوں بھی کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی،
मैं इनकार करता हूँ उन चीज़ों का जिनका तुमने शिरक किया है। ठीक है जी? और फिर वो कहेगा मेरे कुफ़र के ज़िम्मेदार भी तुम हो, मेरे कुफ़र के ज़िम्मेदार भी तुम हो। मैंने जो कुफ़र इख्तियार किया, तो वो इस वजह से किया कि तुमने मुझे खराब किया था, तुमने मुझे ऊपर चढ़ाया हुआ था। अगर तुम मुझे ऊपर ना चढ़ाते, तो मेरा दिमाग भी ठिकाने आ जाता। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे मंज़र कशी की है कि जिन लोगों को, जिन चीज़ों को वो अपना खुदा कहते थे, जब वो देखेंगे कि अज़ाब ने अब हमें घेर लिया है और अब किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता चलने वाला नहीं है, तो फिर वो कहेंगे, ये जो हमें मानने वाले थे, हमारी इबादत करने वाले थे, इनसे हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, फिर जब वो खुदा उनका जाली खुदा कहेगा ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आगे से फिर ये भी कहेंगे, वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कररतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। कहेंगे काश के हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए। जब हम दुनिया में जाएँगे, तो फिर हम इनसे वहाँ पे बरात का इज़हार करेंगे। जैसे आजकल देख लें एक मंज़र कशी हालात की कि आज जब हम वोट के दिन आते हैं, तो एक शख्स को हम वोट देते हैं कि ये जीतेगा और हम अब इससे अपने ये काम करवाएँगे। वो जीत गया, अब हम उसके पास जाते हैं कि जी हमारा ये काम कर दो, तो वो कहता है मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मेरा तो इतनी ताकत ही नहीं है, इतनी पहुँच ही नहीं है, ठीक है? तो फिर ये कहते हैं अच्छा अगला इलेक्शन आने दो हम तुम्हें देखेंगे। तो क़यामत वाले दिन भी यही होगा, ये कहेंगे या अल्लाह हमें आप वापस भेजें, हम इनका दुनिया में जाकर दिमाग दुरुस्त करेंगे। तो ज़ाहिर है दुनिया तो फिर नहीं होगी ना, जब एक दफ़ा मौत आ गई उसके बाद दोबारा दुनिया में आना नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम। इसी तरह अल्लाह ताला उन्हें दिखा देगा कि उनके अमाल क़यामत के दिन उनके लिए हसरत ही हसरत होंगे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और वो दोज़ख से निकल नहीं सकेंगे। देखें, जिनकी इबादत की गई है, उनमें कुछ तो माबूदाने बातिल हैं, जैसे बुतों की इबादत की जाती है या और कुफ़ार हैं, उनकी इबादत की जाती है, तो उनका तो ये मंज़र होगा। लेकिन कुछ नेक लोग भी हैं, जिनकी इबादत की गई। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनको ईसाई खुदा कहते हैं। इसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, इनको भी पूजा गया और इसी तरह फरिश्तों की भी बाज़ लोग इबादत करते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये तालीमात नहीं दी, ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। इसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के नबी थे। उन्होंने भी लोगों को ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, मुझे पूजो। इसी तरह फरिश्तों ने भी किसी को नहीं कहा कि हमारी इबादत करो, हम खुदा हैं। इसी तरह और बुज़ुर्ग हस्तियाँ आज हम देखते हैं, बहुत सारे बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं और वहाँ पे लोग जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बिदआत का इर्तिकाब वहाँ पे करते हैं। तो ज़ाहिर है वो बुज़ुर्ग तो अल्लाह के वली थे ना, और अल्लाह के दीन पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते थे। उन्होंने तो किसी को नहीं कहा कि ये बिदआत तुम करना हमारे बाद। वो तो कुफ़्र और शिरक के खिलाफ थे। सारी उन्होंने कुर्बानियाँ कुफ़्र और शिरक के खिलाफ की हैं। आज ये जाहिल लोग जो है ना, उन्होंने उनके मज़ारात पर डेरे जमा लिए और वहाँ पे बाज़ औक़ात तवाफ़ किया जाता है, बाज़ औक़ात सजदे किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें नाजायज़ हैं, हराम हैं और शरीयत में इनकी इजाज़त नहीं, और वो जो कब्र वाले बुज़ुर्ग हैं, उनके यहाँ भी उनकी इजाज़त नहीं है। तो ये जो अल्लाह वाले नेक लोग जिनकी इबादत दूसरे लोग करते हैं, उनका ये मंज़र नहीं होगा कि उन्हें भी अपने पूजने वालों के साथ दोज़ख में डाल दिया जाए, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें निजात अता फ़रमाएँगे और उनके साथ अल्लाह ताला अच्छा मुआमला करेंगे। हाँ, जो उनके पूजने वाले हैं, वो उनको अल्लाह ताला उनकी सज़ा देंगे कि उन्होंने अल्लाह के अलावा अल्लाह की मख़लूक की इबादत क्यों की। इन हज़रात को चूँकि ये तो अल्लाह वाले हैं और इनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ दावत देने में गुज़री है, और इन्होंने तो एक दफ़ा भी ये बात नहीं की कि तुम मेरी इबादत करो, मुझे पूजो। तो इस वजह से इन हज़रात को किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं होगी, इनके साथ अल्लाह ताला अच्छा मुआमला फ़रमाएँगे। हाँ, जो बदअक़ीदा लोग हैं और वो अपनी तरफ लोगों को बुलाते हैं कि हमें पूजो, उनको उनकी यही सज़ा होगी। दुआ है हक़ ताला शानो हमको कुफ़्र और शिरक की
बीमारी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, कुफ्र और शिरक जैसी जो और चीज़ें हैं, उनसे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, और कुरान और हदीस का जो तरीका है, जो तालीमात हैं, उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब अगर कोई सवाल हो तो आप हज़रात सवाल कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, चौथी रकात में जमात में शामिल हों। ठीक है जी। असल बात ये है कि ख़वातीन को इनफ़िरादी जमात अदा करनी चाहिए, जमात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे खाना काबा जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, तो वहाँ की जो मसाजिद हैं, वहाँ पे जमात में शामिल हो जाते हैं। तो जब आप चौथी रकात में जमात में शामिल होंगे, तो अब आप यूँ समझिए कि आपने इमाम के पीछे जो नमाज़ अदा की है, वो चौथी रकात आपने अदा की है। अब आपकी पहली भी बाकी है, दूसरी भी बाकी है, तीसरी भी बाकी है। ये तरीका मर्द और ख़वातीन सब के लिए है। अब जब आप इमाम के सलाम के बाद खड़े होंगे, तो इमाम पहली रकात में खड़ा जब हम पढ़ते हैं नमाज़, तो पहली रकात में हम क्या करते हैं कि पहले सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, फिर अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं और फिर कोई सूरत मिलाते हैं। तो ये जो चौथी रकात में मिला है, ये इमाम के सलाम फेरने के बाद जब अपनी बकिया रकतें पूरी करने के लिए खड़ा होगा, तो ये पहली रकात में वो सारी चीज़ें पढ़ेगा, जो पहली रकात में अकेला नमाज़ पढ़ने वाला शख्स पढ़ता है। यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा भी पढ़ेगा, अऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा, सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और सूरह इखलास या कोई भी सूरत इसके साथ मिलाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मजमूई तौर पर 2 रकतें हो गई हैं। एक इमाम के साथ पढ़ी थी और इसने अकेले पढ़ ली है 1 रकात। अब ये बैठ जाएगा 1 रकात के बाद, यानी जब इसकी 2 रकतें हो जाएँगी टोटल, तो ये बैठ जाएगा, तशहुद पढ़ेगा। तशहुद के बाद जब ये खड़ा होगा, तो अब इसकी ये दूसरी रकात है। मजमूई तौर पर तीसरी है, लेकिन इसकी दूसरी रकात है। अब ये दूसरी रकात की तरह सारी चीज़ें पढ़ेगा, यानी बिस्मिल्लाह से रकात शुरू करेगा और फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा और फिर कोई सूरत साथ मिलाएगा और उसके बाद रुकू करेगा, सजदा करेगा। अब देखें, इसकी ये तीसरी रकात चल रही है बुनियादी तौर पर। एक इमाम के साथ इसने पढ़ ली थी और 2 इसने खुद खड़े होकर पढ़ ली है। तो तीसरी रकात के बाद तशहुद में बैठा नहीं जाता। तो इसलिए ये तीसरी रकात के बाद सीधा खड़ा हो जाएगा। अब ये समझेगा कि ये जो तीसरी रकात अदा कर रहा है अकेले में, इमाम के बाद ये जो रकात अदा कर रहा है, ये क्या है? इसकी चौथी रकात है और चौथी रकात ऐसे ही अदा की जाएगी जैसे चौथी रकात अदा की जाती है। कैसे? कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेगा और सूरह फातिहा पढ़कर रुकू कर लेगा, सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं होगा और उसके बाद ये सजदे के बाद तशहुद पढ़ेगा और तशहुद पढ़कर ये जो है ना सलाम फेर देगा। तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ। जी, जो कायदा अखीरा है, उसमें इमाम के साथ इसने शामिल होना है और अत्तहियात जो है ना तशहुद वो पढ़नी है, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। दुरूद शरीफ में खामोशी इख्तियार करनी है। जब इमाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एक जानिब फेरेगा, तो बैठा रहे। जब दूसरी जानिब इमाम सलाम का आगाज़ करे, अस्सलामु अलैकुम कह दे, तो फिर ये अपनी रकात पूरी करने के लिए खड़ा हो। और अगर इमाम एक तरफ सलाम फेर के सजदा साहब करे, तो ये इमाम के साथ सजदा साहब में शरीक होगा। जी, अगर ये बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। दोनों तरफ सलाम नहीं, बल्कि दूसरा सलाम आधा हो जाएगा तो फिर ये खड़ा हो सकता है। जैसे अस्सलामु अलैकुम इमाम ने कहा, ये खड़ा हो जाए, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू का इंतज़ार ना करे। कोई सवाल नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए, रमज़ान की बरक़ात हमें अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।